Hello, good morning, children. Today, discussed topic is oxides of sulfur. Yesterday, we have discussed sulfur allotropic forms. Today, discussed oxides of sulfur. This is the last topic of the 16th group elements. చాలా ఈజీ టాపిక్. దీంట్లో మనకు ఒక ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్, ద ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ ద ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ ద సల్ఫర్ ఒక 4 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్స్ ఒక 3-4 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ నేమ్ అండ్ స్ట్రక్చర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్, ద ఇంపార్టెంట్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 types. First one is a H2SO3, H2SO3, and second one H2SO4, H2SO4, and third one H2S2O8, and fourth one H2S2O7, H2S2O. This is a sulfurous. This is a sulfurous acid. This is a sulfuric acid. This is a peroxodisulfuric acid. This is a oleum. The oleum is available in contact process. Contact process lo manaku ochindi oleum. This is H2SO3 sulfurous acid and H2SO4 sulfuric acid, and also H2S2O8 peroxodisulfuric acid, and also H2S2O7. This is a oleum. First of all మనం దీని స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. దీని స్ట్రక్చర్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సల్ఫర్ and OH and OH and one lone pair of electron and double bond. This is a H2S2O3, sulfur 1, hydrogens 2, 1 2, oxygens 3, 1 2 3. This is the structure of the sulfurous acid. Next one, sulfuric acid. This is the HO and S, double bond O and OH. This is a sulfuric acid. This is a sulfurous acid. Okay. Next one, peroxodisulfuric acid. This structure is a S and O and O and S and double bond O and double bond O and double bond O. This is a how many oxygens? And this is a OH and this is a OH. Count the oxygen. 1 2 3 4 5 6 7, and also this is a 8. This structure is a peroxodisulfuric acid. Peroxo means two adjacent oxygens are present. This bond is a peroxy bond. This bond is a peroxy bond. In peroxy bond, two hydrogens are present. You have calculated only, so two oxygens are present. You calculated only one oxygen. This is a superoxide. Three adjacent are near them. 3 adjacent oxygens are present. This is a superoxide.
In superoxide, 3 oxygens are present. You have calculated only one oxygen. I have calculated only one oxygen. Peroxy bond and superoxy bond, any one number of oxygen equal to the only one oxygen. This is a peroxy bond, this is a superoxy bond. The structure of the peroxy disulfuric acid. And also fourth one, S and O and S, double bond O, double bond O, double bond O, double bond O, and OH and OH. This is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oxygens. This is a 1, 2 sulfurs and 2 sulfur. This is a hydrogen 1. This is a hydrogen 2. 2 hydrogen. This is the structure of the oleum. These four are very important to oxides of the sulfur. Very important to oxides of the sulfur. First one is a H2S2O3. This is a sulfurous acid. The structure of sulfurous acid, S double bond O, OH and OH, and remaining one lone pairs of electron. And second one, H2SO4. This is a sulfuric acid. The structure of sulfuric acid, S double bond O, double bond O, OH, OH. 4 oxygens are present, 1 sulfur present, 2 hydrogens are present. This is a sulfuric acid. Formula is a H2SO4. And H2S2O8, peroxide disulfuric acid, and also S and S. In between the two adjacent oxygens is a peroxy bond. The number of peroxy bond oxygens are equal to, or number of oxygens equal to one oxygen. We have calculated only one oxygen. This is the structure of the peroxide disulfuric acid. Formula is a H2S2 and O8, and also H2S2O7. This is a oleum. The structure of oleum, S, O and middle O, double bond O, double bond O and double bond O, and OH and OH. In this present in 2 sulfurs and 7 oxygens and 2 hydrogen. These four are very important compound of the sulfur oxides of sulfur. And remaining 4 unde dani gurinchi kuda chuddam. 1 minute. Okay na? This is the oxides of sulfur. 4 important compound of the oxides of sulfur. Another further product. First one is a H2S2 and O4, and second one H2S2O5, and third one H2S2O6. This is the H2S2O4, this is the H2S2O5, this is the H2S2O6. This structure is a 2 sulfurs are present, sulfur and sulfur, and 4 oxygens, 2 hydrogens. This is a OH, this is a OH. This bond and double bond O and double bond O. This is the structure of the sulfur H2S2O4. Next, second one H2S2O5 and sulfur and sulfur and OH and OH and double bond O and double bond O and double bond O. This is the structure of the H2S2O5. H2S2O5. And another one, and sulfur and sulfur and OH and OH, double bond O, double bond O and double bond O and double bond O. This is the structure of the H2S2O6. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oxygens are present, 2 sulfurs are present, 2 hydrogens are present. In this compound, 5 oxygen, 1, 2, 3, 4, 5. 2 sulfurs,
1 2, 2 hydrogens, 1 2, and also H2S2O4, and 1 2 3 4, 4 oxygens, and also 1 2, 2 sulfurs, and 1 2, 2 hydrogen. This is the structure of the H2S2O4, and this is the structure of the H2S2O5, and this is the structure of the H2S2O6. This is the 7 of the oxides of sulfur. Very most important of the 4 compounds: sulfurous acid, sulfuric acid, peroxide disulfuric acid, and also this oleum. And another compound is a H2S2O4 and H2S2O5 and also H2S2O6. Okay, these 4 are very important. In all మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇచ్చిన టెక్స్ట్ బుక్ లోనే 4 ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ ద సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ అని ఇచ్చిండు. కాబట్టి ఈ 4 గురించి మనం స్ట్రక్చర్ వేసినా ఒకటే, లేదా యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ లా ఇక్కడ ఫార్ములా రాసినా ఒకటే, లేదా దీని పేరు రాసినా ఒకటే. ఇట్లా అదే క్వశ్చన్ ఇంకొకటి వచ్చింది, 2 వచ్చినాయి మనకి. ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఒకటి, ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ 2 వచ్చినాయి మనకు. 15th గ్రూప్ లో ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. నైట్రోజన్ సంబంధించినవి NO2, NO, N2O3 సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు. ఫాస్ఫరస్ తో మనకి H3PO3, H3PO4 ఇట్లా సంథింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు. అదే సల్ఫర్ సంబంధించిన H2SO3, H2SO4 and H2S2O8 and H2S2O7. ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఎనీ 2 రాసినా సరే మీకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. మనకి ఎగ్జాంపుల్ అడగడం కూడా రైట్ ఎట్ టు ఎనీ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అంటారు. అన్నప్పుడు 4 ఇట్లా ఎనీ 2 రాసుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 3 లో కూడా ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. టోటల్ 7 కాంపౌండ్స్, 4 + 3 7. ఈ 7 ఇట్లా ఏదైనా మీరు 2 రాసుకోవచ్చు. మీకు ఫార్ములా తెలిస్తే ఫార్ములా రాయండి, లేదా పేరు తెలిస్తే పేరు రాయండి, లేదా స్ట్రక్చర్ ఉంటే స్ట్రక్చర్ రాయండి, మీకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. రైట్ ఎనీ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అంటే ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. NO2, NO, N2O3, N2O4, N2O5 ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ అనుకో H3PO3, H3PO4 సంథింగ్ ఇంకా 3-4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. మనకు పేరు రాసుకున్నా ఒకటే, ఫార్ములా రాసుకున్నా ఒకటే. ఎనీ 2 ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ 2 years, లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ మనకు ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ మీద కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది. 2 times వచ్చింది. 2019 and 18 లో కూడా వచ్చింది మనకి. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అంటే ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ అంటే 2-3 ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అంటే 2-3 ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా ఈజీ, ఒక 1 minute లో, ఒక ½ minute లో రాయొచ్చు మీరు దీని ఆన్సర్ అనేది. పేరు లేదా ఫార్ములా రాస్తే సరిపోతుంది. ఇంతతోటి మనకు 16th గ్రూప్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ టుమారో ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్. 17th గ్రూప్ గురించి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాస్లో దాని గురించి మనం డీల్ చేద్దాం. ఎందుకంటే 16th గ్రూప్ 17th గ్రూప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఎందుకంటే 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. అందులో వస్తే గన్షాట్గా 16th నుంచి రావచ్చు, లేదా 17th నుంచి రావచ్చు. లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే 16th లో ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 17th లో ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఈ 2 క్వశ్చన్లు కలిపి మనకు ఏబి రూపంలో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది మనకు అడుగుతాడు. కాబట్టి ఈ లెసన్ లో మీరు ఎక్కువగా ఏం ప్రిపేర్ అవుతారంటే ఓజోన్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. దీంట్లో మీరు ఓజోన్ ప్రిపేర్ అయ్యండి, ప్రిపరేషన్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. దీంట్లో మళ్ళా కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ ఈ 2 క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ కండి. ఎక్కువ వద్దు మనకి, ఈ 2 ప్రిపేర్ కండి 16th గ్రూప్లో. అదే 15th గ్రూప్లో మనం చెప్పుకున్నాం, మనకి నైట్రిక్ యాసిడ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా హేబర్ ప్రాసెస్, ఈ 2 చదవండి. నైట్రిక్ యాసిడ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ HNO3, దిస్ ఈజ్ ఏ NH3. ఈ 4 క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ కండి నేను చెప్పిన టాపిక్లలో. ఫర్దర్గా ఏమంటే నెక్స్ట్ మన ఆఫ్లైన్కి వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం వాటి గురించి. ఖచ్చితంగా మీరు 15th గ్రూప్లో నైట్రిక్ యాసిడ్, ఆస్ట్వాల్డ్ ప్రాసెస్ HNO3 ప్రిపరేషన్, నెక్స్ట్ హేబర్ ప్రాసెస్ NH3 ప్రిపరేషన్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ, ఈ 2 15th లో ఈ 2 చదవండి. నెక్స్ట్ 16th లో ఓజోన్ కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ చదవండి. ఈ 4 క్వశ్చన్స్ చదవండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఫర్దర్ వచ్చిన తర్వాత రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని టిక్ చేయించి ఫర్దర్ మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రిపరేషన్ చేపిస్తాను.
కంపల్సరీ వీటిని మీరు చూసుకోవాలి. ఖచ్చితంగా మీకు టెక్స్ట్ బుక్ కానీ మీకు ఉన్న మెటీరియల్ కానీ ఉంటాయి. వాళ్ళు కొనుక్కోకపోతే మీ సీనియర్స్ కానీ ఎవరన్నా పాత మెటీరియల్ ఉంటే గ్యాదర్ చేసుకొని తీయండి. 15th గ్రూప్ తీయండి. అలా ఏడ క్వశ్చన్ ఉన్నాయి చూసుకోండి. 2 క్వశ్చన్లకు ఇంపార్టెంట్ పెట్టుకొని చదువుకోండి. 16th తీయండి. ఈ 2 క్వశ్చన్లు చూసుకొని చదువుకోండి. ఈ 2 ఈజీగా వస్తాయి చాలా. ఈ 2 కొద్దిగా హార్డ్ ఉంటాయి. హార్డ్ ఉన్నా పర్వాలేదు, చదవగలుగుతారు మీరు. కాబట్టి ఈ 4 క్వశ్చన్లు మీరు ఖచ్చితంగా మీరు చదవాలి. ఏదో ఒక రోజు నేను వర్క్ ఇస్తా, మీకు ఎగ్జామ్ పెడతా, ఆ పేపర్ని రాసి మళ్ళీ నాకు సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లేదా వచ్చి మీరు కాలేజ్కి వచ్చి ఆ పేపర్ని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకున్నది చాలా తక్కువ టైం. ఈ తక్కువ టైంలో మనం చాలా ఎక్కువ చదవాల్సి ఉంటుంది. సిలబస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది, అవన్నీ చెప్పుకోవాలి మనం. కాబట్టి నేను చెప్పే టాపిక్ని ప్రతిరోజు 1 or 2 times అనేది మీరు ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, రైట్.